ناظرین، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ریاست ہو کہ ماں کے جیسی، بالکل ایسے ہی ہے۔ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، وہ اپنے شہریوں کا خیال کرتی ہے اور ان کی ہر طرح سے اچھے برے میں ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتی ہے اور عوام کی خاطر اپنے آپ کو مشکلات میں رکھتی ہے، لیکن عوام کے پر مشکلات نہیں آنے دیتی، اور بالکل ایسے کیا ہے۔ اب ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، حکومت بھی تو کچھ ہوتی ہے۔ تو حکومت جو ہوتی ہے اس نے بڑا احساس کیا ہے اس بار عوام کا۔ رمضان المبارک کا ہاف سے زائد گزر گیا ہے اور مہنگائی نے ہماری جان نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، قدرت کی وجہ سے، یعنی کہ کچھ موسمی حالات، کچھ سیزنل، مطلب رمضان المبارک ایسے سیزن میں آیا کہ سبزیاں اور یہ چیزیں ہماری اس دفعہ بڑی کنٹرول میں رہیں، سپلائی مارکیٹ میں رہی تو اس کی ریٹس بھی کنٹرول رہے۔ مسئلہ تھا دو تین چیزوں کا، ان کا مسئلہ حکومت نے حل کر دیا ہے۔ اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہیں ایک چینی نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا لوگوں کو، بڑی قیمت بڑھ رہی تھی، 60 70 80 شاید 200 تک جا رہی تھی، اور حکومت نے آج سے 3 ماہ پہلے اس کی قیمت 135 رکھی، پھر کہا گیا اچھا چلو 140 کر لیں۔ 40 اور 45 کے درمیان کی بات ہوئی تو لیکن یہ دکاندار اور پتہ نہیں کیا کیا، بھائی یہ تو مطلب کنٹرول ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں مل نہیں رہی تھی، لوگ شور ڈال رہے تھے، ہم جیسے میڈیا والے جو ہیں انہوں نے بھی ایشو بنایا ہوا تھا۔ آئے دن ایک تماشا تھا کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کنٹرول میں نہیں آ رہی، قیمتیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں، لوگ چینی نہیں خرید رہے۔ کوئی کہہ رہا جی کہ مٹھاس جو ہے وہ کڑواہٹ میں بدل گئی، کوئی کہہ رہا جی رمضان کا مزہ ہی خراب ہو گیا، اب کسی نے میٹھا پانی پینا، میٹھا کھانا ہے، وہ کیسے کھائے گا، 100 باتیں۔ حکومت نے، ظاہر ہے کہ حکومت تو پھر وہ آپ کی ہے اور آپ کے لیے اس کو بڑا احساس ہے، تو اس کو پھر عوام کی پریشانیوں کا احساس ہوا ہے اور حکومت نے ان عوام کی پریشانیوں کا ایک پھر حل نکال لیا۔ حکومت وہی ہے جس کے پاس حل ہوں، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خود سے چلتی جائے۔ تو حکومت نے یہ کیا کہ ایک اجلاس بلایا جس کی صدارت اسحاق ڈار صاحب نے کی۔ اب اسحاق ڈار ویسے آپ کو پتہ ہے نا، نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، لیکن وہ چونکہ وزیر خزانہ رہے ہیں تو اس لیے وہ بہت سی چیزیں ابھی تک بھولے نہیں ہیں، اور جہاں پہ عوام کی فلاح کا معاملہ آتا ہے تو وہ بالکل وہی سامنے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ویسے ان کو مقرر کیا تھا، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ قصور والی بات بھی نہیں ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ایک چینی کی قیمتیں طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا۔ مہربانی ہے ان کی، ہارون اختر خان کو نہیں بنا دیا، خود نہیں بن بیٹھے، یا کسی اور کو، اور مطلب کوئی میل اونر اور بھی بن سکتا تھا، لیکن نہیں بنایا، اسحاق ڈار کو بنایا۔ اسحاق ڈار کی اپنی ڈائریکٹ کوئی میل نہیں ہے میرے علم کے مطابق، پتہ نہیں ہوتا بیچ میں سے کیا نکلا ہے، لوگ تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال میرے علم کے مطابق کوئی ان کی اپنی شوگر مل نہیں ہے ذاتی۔ انہوں نے پھر وہاں پہ جائزہ یہ لیا کہ یہ جو قیمتیں ہیں نا یہ تو بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت بڑھ گئی ہیں، تو کیوں نہ ان کو کنٹرول کیا جائے۔ تو وہاں پہ پھر جو کنسیڈریشن آئی وہ یہ آئی کہ جو ایکس مل ریٹ ہے، یعنی کہ مالکان نے یہ کہا کہ ہم جس ریٹ پہ چینی بنا رہے ہیں نا جی وہ ہے 160 روپے، یعنی کہ 160 روپے فی کلو ہمیں چینی پڑتی ہے گھر میں، مل میں۔ اب ہم جب بازار میں بیچیں گے تو ظاہر ہم منافع لیں گے، ہم کو مفت کا کام تو کرنے نہیں آئے نا جی، تو اس لیے ہمیں بھی تو کچھ دینا حکومت صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ زیادہ نہیں دینا آپ کو، دیکھیں آپ کو 5 روپے دیتے ہیں بس، اور مکائیں اس پہ، ختم کریں، 5 روپے کلو آپ کو پائیں گے۔ 100 سے نہ 100 ہمارا 40 45 اور نہ ہی 200 کسی اور کا، 165 بس مک گئی بات، 165 روپے فی کلو۔ لو جی مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہ جو شور ڈلا ہوا تھا جی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، حکومت نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہم ہی حل کریں گے۔ 165 جی قیمت، 1 2 3 165، ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی، مک گئی بات۔
हमने भी पता कराया तो पता चला कि एक तो बात ये बताई गई, मिल वालों ने ये बताई, जो शुगर बनाते हैं कुछ छोटे मोटे। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा तो गन्ना ही ज़्यादा नहीं हुआ, पैदावार ज़्यादा नहीं हुई, और फिर ये कि हमें रेट, इंटरनेशनल रेट देने पड़े किसान को। तो बड़ी खुशी की बात थी। किसानों से भी हमने पूछा कि भाई सुना आप कोई अमेरिका के और दूसरे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के किसानों के बराबर पहुंच गए हैं, आपकी जो कमाई है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, आपकी फी का आमदनी में इजाफा हो गया सुना है। तो वो उधर ही रो रहे थे बेचारे। उन्होंने कहा कि हमें तो अभी तक पैसे क्लियर नहीं हुए और रेट वही हैं पिछले के, और उससे भी बल्कि कम थे पिछले साल से। हुकूमत ने कोई अपना इसमें किरदार अदा नहीं किया हुआ। अब ये काश्तकार कहते हैं, ऐसे कहते रहते हैं, पता नहीं उनकी बात का कितना वजन है। अगर वजन होता तो जो हुकूमत ने कमेटी बनाई थी उसमें उसको कंसिडर किया जाता है, तो इसका मतलब कोई वजन नहीं है। तो मैं बहरहाल आपको मैंने बता दी है बात कि वो ये कहते हैं। अब जी दूसरी चीज़ जो महंगी थी उसमें भी हुकूमत जो है वो बड़ी फिक्रमंद है, वो है मुर्गी। अब ये जो मुर्गी है ये इसको पर लग गए हैं। हालांकि कहते हैं कि ब्रायलर मुर्गी जो है या ये जो फार्मिंग मुर्गी है ये उड़ नहीं सकती, और लेकिन ये ऐसी उड़ रही है, हाथ ही नहीं आ रही आम आदमी के। और रेट जो है वो हुकूमत मुकर्रर कर गई है। ये बेसिकली वैसे ये फेडरल का सब्जेक्ट नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों का मामला है। सूबाई हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने इसका रेट मुकर्रर किया हुआ है। अब उस रेट से 150-200 रुपये ज्यादा मुर्गी बिक रही है। तो ये बड़ा मसला है। अब इसका भी रेट मुझे लगता है कि फिक्स करना पड़ेगा। देखे ना, चीनी 135-40 पे हम कह रहे थे, लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम 165 पे ले जाते हैं, बस ठीक है ना, अब मसला हल हो गया। अब ये जो मुर्गी का रेट हुकूमत ने मुकर्रर किया ना, उस पर नहीं बिक रही हुकूमत। अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में शायद आप देखेंगे कि ये जो सूबाई हुकूमत है ना, ये अपने डीसीज के जरिए कहेगी कि यार ये करें कि ये 800 पे बिक रहा है, 700, आप ऐसा करें आप 750 कर दें, ना उनका 800 850, ना आवाम का 500 450, 750 कर दें, मुकायम बात। तो ये भी मसला हल हो जाएगा। पेट्रोल का मसला उन्होंने पहले हल कर दिया है। लेकिन पेट्रोल अगर सस्ता होता ना, जो आलमी मार्केट में सस्ता कर दिया था उन्होंने, ना हंजारों ने सोचे बगैर कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता करना पड़ जाएगा उनको, तो उससे हुआ ये कि हुकूमत को 6 से 7 अरब रुपए मिल गए। हाँ जी, 14 रुपए फी लीटर सस्ता होने जा रहा था, कोई बात है करने वाली। 6 से 7 अरब रुपए मिल गए हैं, हुकूमत की जेब में चले गए। यही पैसे अगर अवाम की जेब में जाते तो अवाम ने क्या करना था, ये आने वाली ईद और इससे पहले जो ईद की शॉपिंग है उस पर ठीक ठाक पैसे लुटा देने थे उन्होंने, आवारागर्दियां करनी थी। यहां गाड़ी उठाई, घुमाए, उधर उधर पूरा शहर घूम लेते, और फिर यहां से पता नहीं किस किस शहर में जाके ईदें मना के आते। तो हुकूमत ने इसका ख्याल किया है। अवाम की जो आवारागर्दी है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, और वो 14 रुपये जो है वो रोक लिए। उसमें से 10 रुपये लेवी के मद में रख दिए और 4 रुपये उन्होंने कहा कि ये भी हमारे पास ही आएंगे। 10 रुपये लेवी में जाके तो वो तो जाएंगे ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, IMF साहब बहादुर के पास। 4 रुपये इधर ही रह जाएंगे, उसको फिर कभी कहीं खर्च कर लेंगे। और ये जो पेट्रोल आप जो रोज़ 1 लीटर इस्तेमाल करते हैं उस पर 107 रुपये कमो बेश आप टैक्स देते हैं 1 लीटर पे। 1 लीटर आप पेट्रोल जो यूज़ करते हैं गाड़ी में या अपने मोटरसाइकिल में, तो 107 रुपये टैक्स है उस पर, हुकूमत को जाता है कि आपने 1 लीटर इस्तेमाल क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। 107 रुपये दें, पहले 107 रुपये हुकूमत को दें, फिर आप पेट्रोल जलाएं 1 लीटर। तो ये पहले से आप इतना दे रहे हैं, अब 10 रुपये उसमें और बढ़ा लें। तो ये अब तक मैंने कहा कि आपको बता दूं कि आपकी हुकूमत आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। और एक अहम खबर और भी है, वो ये कि हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में शायद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर एक खुशखबरी दे रही है। वो है बिजली की कीमतों में, और बिजली की कीमतों में 8 रुपये से ज़ायद फी यूनिट सस्ता करके आप सबके और मेरा मुंह बंद करेगी। कर लें बात, आप 8 रुपये सस्ता करेगी फी यूनिट। वैसे है अच्छा खासा ये कमी, लेकिन 14 रुपये के हिसाब से तो बहुत कम है। लेकिन क्या करें,
ہم بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے، اور حکومت جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ ہماری پریشانیاں کم کرتی ہے اور ہمارے منہ بند کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، کوئی اپڈیٹ ہوگا تو ضرور